안녕하세요. 오늘은 10월 11일 목요일입니다. 오늘 이야기할 주제는 미국과 중국 사이에 있는 테크워에 관련된 부분입니다. 서로 간의 기술적인 패권을 장악하기 위해서 노력하고 있죠. 중국은 제조업 중심에서 하이테크로 넘어가려고 하고 있고, 미국은 이를 막고 방해하고 있는 상황입니다. 그러면 그 제목을 먼저 보겠습니다. The front line of tech war is in Asia. 그러면서 이러한 서로의 테크놀로지에 관련된 전쟁 자체의 프론트 라인, 그 최전선이 어디에 있냐면 아시아에 있다는 겁니다. Two superpowers are vying for the influence. 여기서 two superpower란 말은 미국과 중국을 의미를 하고, vying for는 뭐뭐를 고대한다는 겁니다. influence, 결국 영향력을 추구한다는 겁니다. vying for. 그리고 China will not necessarily win. 결론은 중국이 necessarily, 필요하게 win, 승리하지는 않을 것이라는 겁니다. 반드시 승리하는 것만은 아닐 거란 의미입니다. Technology tussle between the two superpowers is never far away. 그러면서 두 개의 슈퍼파워, 즉 미국과 중국 사이에서의 테크놀로지, 어떤 기술에 관련된 터슬, 서로 간의 마찰과 서로 간의 분쟁이라는 게 결코 먼 이야기가 아니라는 겁니다. 먼 게 아니라 far away가 아니라는 거죠. 가깝다 있다는 거죠. This week, the Wall Street Journal reported the breach of the American telecom network by a Chinese hacking group known as Assault Typhoon, which was seemingly intended to glean the knowledge about American wiretapping activity. 이번 주에 월스트리트 저널에서 리포트, 보고를 했는데 뭐라 그랬냐면, 이 설트 타이푼이라고 알려져 있는 중국의 해킹 그룹에 의해서 미국의 텔레콤, 결국 그 전화의 네트워크가 브리치, 어떤 브리치가 생겼단 말의 의미는 결국 도청을 당했다는 의미랍니다. 도청을 보고 있다는 겁니다. 이 설트 타이푼이라는 게 뭐냐면, which was seemingly intended to glean the knowledge about American wiretapping activity. 그 설트 타이푼이라는 해킹 그룹 자체는 seemingly 뭐뭐 하고 있는 것 같았어요. 뭘 하고 있었냐면 미국인의 와이어테이핑, 결국 도청의 행동들에 관한 지식을 glean, 엿보고 쳐다보고 하려고 하는 그러한 의도였던 것처럼 보인다는 거죠. In both countries, deep mistrust had led to a policy shunning the other's digital infrastructures. 그러면서 이 두 양국은 이 심한 깊이 있는 이러한 서로 간의 불신이 결국 서로 간의 다른 사람의 어떤 디지털의 기간, 어떤 장치에 대한 셔닝, 피하는 어떤 팔러시를 이끌게 했습니다. 결국 서로 간의 불신이 상대 국가에 대한 디지털 인프라스트럭처를 사용하는 것을 막았다는 거죠. Uncle Sam bars Huawei, a Chinese firm, from installing its telecom kit in America. 여기서 말하는 Uncle Sam은 일반적으로 미국 정부를 이야기합니다. 혹은 미국을 이야기하기도 하죠. 그래서 Uncle Sam은 Huawei,
중국의 회사인 하웨이가 미국에서 텔레콤, 즉 전화의 장비들, 키트를 인스톨링 하는 것을 막았다는 겁니다. 바 A from B입니다. China discouraged the sale of Silicon Valley's servers and cloud computing products within its borders. 또한 중국조차도 뭐냐면 실리콘밸리의 서버의 판매 및 그 다음에 클라우드 컴퓨팅 프로덕트, 그러니까 클라우드 컴퓨팅 하는 상품의 세일을 자국 안에서의 세일을 discourage, 아니면 자제시켰다는 거죠. 못하게 막았다는 겁니다. discourage라는 원래 낙담하라는 의미도 있는데 결국 세일 자체를 막아서는 행동이라고 보면 되겠습니다. 중국은 공산주의 국가니 정부의 말을 들을 수밖에 없겠죠. Yet, in much of the world, American and Chinese infrastructure, the data center, undersea cable, and wire that underpin the internet sit side by side. As the two countries compete for the market share, profit, and geopolitical clout. 그러면서 그러나 in much of the world, 이 세계의 much, 많은 부분에 있어서 미국과 중국의 인프라스트럭처, 그거는 뭘 말하냐면 데이터 센터, 그리고 바다 밑에 깔려있는 전선, 선들, 케이블 등, 그 다음에 인터넷을 언더핀, 인터넷의 기반이 되는 와이어와 바다 밑에 해저 케이블, 그 다음에 데이터 센터들, 이런 것들, 이러한 인프라스트럭처가 뭐냐면 sit side by side, 둘이 나란히 옆에서 앉아 있다는 겁니다. 바로 마주하고 있다는 거죠. As two countries compete for the market share, profit, and geopolitical cloud. as 뭐뭐함에 따라서 두 개의 나라가 시장 점유율과 이윤, 그리고 어떤 지역적인 어떤 영향력 자체를 compete, 서로 맞서면서 경쟁함에 따라서 The fiercest contest is in Asia. 가장 열렬한 그 서로 간의 경쟁은 아시아, 결국 아시아에 있습니다. There the presence of the Chinese digital infrastructure firm is already substantial. 그러면서 거기에 결국 아시아에 중국 디지털의 인프라스트럭처의 존재 자체는 이미 substantial, 상당하다는 겁니다. Some 18% of the new subsea cables worldwide in the past 4 years have been built by the single mainland firm, and many crisscrossing Asia. 그러면서 약 모든 새로 깔린 해저에 있는 전 세계적으로 세제에 깔린 그러한 새로운 해저 케이블의 약 18%, 지난 4년 동안은 하나의 메인랜드, 결국 중국 본토에 있는 회사에 의해서 빌트, 결국 설립이 된 겁니다. 쌓여진 겁니다. 그리고 many crisscrossing Asia, 많은 이러한 케이블 자체는 또 crisscrossing, 결국 아시아를
계속 이렇게 서로 크로스하면서 많은 것들은 크로스된다는 거죠. Alibaba cloud operation is active in 9 Asian countries. Huawei has built many mobile network. 이 말이 그 말입니다. 이 single-minded firm은 누구를 이야기하는지는 한번 나중에 알아보겠습니다. 알리바바의 클라우드 운영은 현재 9개의 아시아 국가에서 액티브 운영 중이고, 하웨이는 많은 모바일, 결국 무선 네트워크를 지었습니다. China's success partly reflects the government plan. 이러한 중국의 성공은 부분적으로는 정부의 계획을 반영합니다. Its Digital Silk Road Strategy, a branch of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative, aims to dominate the region's internet plumbing. 그러면서 이거의 디지털 실크 길이라는 전략, 그것은 뭐냐면 프레지던트 시진핑의 벨트 앤 로드 이니셔티브, 결국 어떠한 계획 등의 하나의 브랜치인데, 이건 뭘 하려고 목적을 가지고 있냐면 그 지역의 인터넷 플럼빙, 여기서는 플럼빙이라는 단어를 썼는데 가정에서 보면 하수구나 하수도, 그 다음에 이런 배관 자체를 플럼빙이라고 합니다. 그래서 지역의 인터넷에 깔려있는 망 자체를 도미네이트, 지배하기 위한 목적이 있다는 거죠. It helps too that Chinese firms are innovative and cheaper than American ones, though the some are aided by hidden subsidies from the government. 이것은 또한 돕습니다. 뭘 돕냐면 중국의 회사들이 혁신적이고 그 다음 미국의 회사들보다 더 싸게 공급할 수 있는, 또 뭘 할지라도 그러한 약간은 뭐냐면 일부분은 뭐냐면 중국 정부로부터 숨겨진 subsidy, 보조금에 의해서 지원받다 할지라도 이러한 것 자체는 중국 회사에 있어서 혁신적이고 미국의 회사들보다 더 싸게 도와준다는 것입니다. By one estimate, Chinese cloud services cost 40% less than American run one. 한 척도로 하나의 estimate, 추측에 의하면 척도나 어떤 기준에 의하면 중국의 클라우드 서비스는 미국의 똑같은 클라우드 서비스에 비해서 약 40%가 쌉니다. If China came to dominate Asia's digital infrastructure, the consequences would be profound. 만약에 중국이 아시아 지역의 디지털 인프라스트럭처를 dominate, 결국 지배하게 되어진다면 가정법입니다. The consequences, 그에 대한 결과 자체는 profound, 상당히 심각하고 심오할 거라는 겁니다. Its ruling Communist Party wants to set the norms that govern data and the internet. 그러면서 이러한 지배하고 있는 뭐냐면 공산당 파리,
어떠한 어떤 생각을 셋하고 길 원합니다. 고정시키길 원합니다. 어떤 생각이냐면 데이터를 지배하고 인터넷을 지배할 수 있다는 그러한 생각 자체를 고정시키기를 원한다는 거죠. China's pull within the world technical standard setting bodies has grown, and it has promoted the vision of the data sovereignty under which government control information and make sure it is stored locally so nothing can escape the state grasp. 결국 뭐냐면 세계의 어떤 기술적인 어떤 기준 자체를 세팅하는 바디로부터의 차이나의 결국 그 탈퇴는 뭐냐면 늘어났고, 이것은 또한 뭘 했냐면 데이터 소버리니티, 결국 데이터에 대한 자주권과 독립권에 대한 어떤 비전을 뭐냐면 프로모트, 증진시켜 왔습니다. Under which 뭐하냐면 under which government controlled information, 이러한 정부들 아래에서 이러한 거 하에서 뭐냐면 정부가 정보를 컨트롤하고, 그 다음에 이것이 지역 내에서 뭐냐면 저장이 되고, 그래서 어떠한 것도 어떤 스테이트, 결국 나라 밖으로 나갈 수 없게 된다는 겁니다. 그만큼 중국이 자국 내에 있는 데이터를 지배하고 인터넷을 지배하는 것 자체가 하나의 일반적인 생각으로 받아들이게끔 그러기를 원한다는 겁니다. 그래서 우리가 중국에 가서 출장 가서 인터넷에 접속할 때 구글도 접속이 되지 않고 다른 일반 매체들 또한 작동이 되지 않는 웹사이트들이 꽤 많습니다. 디지털 딜레마, worse. Chinese learned digital infrastructure could expose the Asian country to the risk of snooping and sabotage. 안 좋은 경우에, worst case에 중국이 운영하고 있는 이러한 디지털 인프라스트럭처는 아시아 국가들로 하여금 뭐냐면 스누핑, 결국 도청하고 그 다음에 사보타지, 뭔가 파괴하고 어떤 테러를 저하고 하는 그런 리스크에 노출시킨다는 겁니다. Some governments are complacent about this. 어떤 정부들은 이거에 대해서 complacent, 괜찮다고, 그냥 괜찮다고 이야기를 합니다. 약간 뭐라 그러죠? complacent라면 만족한다. 어떤 약간 크게 문제 삼지 않는다는 겁니다. But they should not be. 그러나 그들은 그렇지 말아야 된다는 거 이야기합니다. Chinese hackers have stolen the intelligence on South China Sea from Philippines and have targeted the Malaysia Kawasari gas field, which is in waters that China claims. 그러면서 중국의 해커들은 남중국 해양에 있는 intelligence, 어떤 intelligence란 뭐냐면 어떤 intelligence라는 것은 여기서는 어떤 스파이나 어떤 조직을 이야기하는데 어떤
여기서 인텔리전스는 하나의 조직을 이야기하는 것 같습니다. 그러니까 필리핀으로부터 중국 해협에 있는 인텔리전스, 즉 어떠한 기계나 어떠한 조직 자체를 스톨론했습니다. 그리고 또한 말레이시아에 있는 가와사리 가스필드를 타겟했는데 그것은 어디에 있었냐면 중국이 주장하는 그러한 워럴, 결국 해양에 있었던 가와사리 가스필드를 타겟했다는 겁니다. 최근 말이 많죠. 중국과 필리핀 간의 관계도 상당히 안 좋습니다. 특히 중국 해협에서 자기들의 해협이라고 어떤 주도권을 잡으려고 노력을 많이 하고 있죠. 중국이. 필리핀이 이를 침해하고 있다고. When mobile telecom networks were being built in 2000, two Chinese firms, Huawei and ZTE, soundly defeated their American and European rival in Asia. 그러면서 모바일, 결국 이 무선 텔레콤 네트워크를 2000년도에 being built, 세워주고 있었을 때 두 개의 중국 회사인 하웨이와 ZTE가 그들의 미국과 유럽의 라이벌을 아시아에서 사운드리, 그러니까 편안하게 디핏, 어떤 물리쳤다는 거죠. But that does not mean the Chinese firm will necessarily win the battle to supply the next generation of digital infrastructures. 그러나 그것 자체는 어떤 걸 의미하지 않냐면 중국 회사가 반드시 차세대의 디지털 인프라스트럭처를 공급하는 데 전쟁에 있어서 승리할 것을 necessary, 반드시 이야기하는 것은 이긴다는 것을 의미하지는 않는다는 겁니다. The investment cycle has barely started. 그러면서 투자 사이클이 거의 시작하지 않았습니다. Tech firm will be investing tens of billions of dollars annually in data center in Asia for years to come. 그러면서 테크 회사들은 다가오는 수십 년 동안에 아시아에 tens of billion, 수십 조 원을 인베스트 할 건데 어디에다 인베스트 하냐? 데이터 센터, 아시아에 있는 데이터 센터에다가 매년 수십조 원을 투자할 것입니다. And the picture is far from uniform. 그러면서 이러한 picture, 어떤 광경과 어떤 이 그림이라는 것은 반드시 유니폼, 단일화된 것과 멀다는 것입니다. One study finds that China dominates the cloud computing hub in 5 of 12 Asian countries. 하나의 연구 자료는 발견하는데 중국이 12개의 아시아 국가들 중에 5개에서 클라우드 컴퓨팅 허브를 뭐하고 있다? 도미네이트, 결국 지배하고 있습니다. American lead in 5 and they are neck and neck in 2. 미국은 5군데에서 리드하고 있고 그리고 그들은 또한 2곳에서 neck and neck, 막하라는 뜻입니다. Some countries, including India, have recently grown worries of security risk posed by the Chinese firms.
어떠한 컨트리, 그러니까 어떤 컨트리, 나라들은, 즉 인도를 포함한 어떤 나라들은 최근 warier, 염려가 증폭되었다는 겁니다. 뭔 증폭? 뭐에 대해서? 중국 회사들에 의해 어떤 노출되어진 어떤 security 위험에, 안전의 위험에 보다 더 염려를 갖고 있다는 겁니다. To prevail, America should focus on three priorities. The first is to get tougher with its treaty allies, which have become wholly reliant on China. In particular, Thailand and Philippines. 그러면서 집에 prevail, 어떤 그 지역에 있어서 확장을 하기 위해서 미국은 뭐 해야 되냐면 세 가지의 우선 조건들에 집중해야 된다고 합니다. 첫 번째는 뭐냐면 중국에 의존적으로 되어 오고 있는 이러한 ally, 이런 친한 자기의 동맹국가의 트리티에 훨씬 더 tougher, 더 자기의 주장을 이야기해야 된다는 겁니다. 결국 더 엄격해야 된다는 겁니다. In particularly Thailand and Philippines. 두드러지게 타일랜드와 필리핀에 관해서. 그리고 the latter is intensifying its military link with America, even as its digital infrastructure is vulnerable, which makes a little sense. 이 필리핀은 뭐하고 있냐면 미국과 함께 어떤 군사적인 유대관계를 더 강화시키고 있습니다. 심지어 뭐하냐면 디지털, 결국 그 디지털 인프라스트럭처가 뭐냐면 vulnerable, 약간 약해 있고 취약한 가운데, 그리고 그것은 전혀 뭐냐면 이해될 수 없다는 겁니다. 이해가 되지 않는다는 거죠. 왜냐하면 미국과 이러한 군사적인 유대관계를 강화시키고 있는데 알고 보면 이 기반이 되는 디지털 인프라스트럭처가 결국 vulnerable, 결국 취약하다는 겁니다. 결국 중국에 많은 걸 의존하고 있다는 거죠. 그러니 그게 make sense, 결국 이치에 맞지 않는다는 소리입니다. Some countries such as Pakistan and Cambodia have ceded digital sovereignty to China and are lost causes. 그러면서 파키스탄과 캄보디아 같은 그런 몇 명의 국가들은 이미 디지털, 결국 자기들이 가지고 있는 디지털에 대한 자유권, 자기가 가지고 있는 어떤 독립성 자체를 차이나에 이미 주었다는 겁니다. 그리고 이러한 causes are lost causes. 뭐하냐면 이러한 이유들조차 잃어버렸다는 겁니다. 그만큼 중국에 많은 것을 의지한다는 거죠. 파키스탄과 캄보디아 같은 많은 국가들은. Second, America should aim to develop an Asian alliance for cybersecurity and artificial intelligence. 두 번째는 미국은 뭐하냐면 사이버 스큐리티와 그 다음에 인공지능에 대해서 어떤 아시아의 동맹을
어떤 발전시키기 위한 목적을 가져야만 한다는 겁니다. 2017년 도널드 트럼프는 In 2017, Donald Trump abandoned the ambitious regional trade deal, the Trans-Pacific Partnership, that would have governed the digital commerce, among many other things. 2017년에 도널드 트럼프는 그 야심찬 지역의 트레이드, 어떤 교역의 딜을 결국 포기했습니다. 그게 뭐였냐면 The Trans-Pacific Partnership이었는데 그걸 포기했다는 거죠. 근데 그게 있었더라면 뭘 할 거냐면 많은 다른 것들 중에서 뭐를 디지털 어떤 상업, 디지털 상업, 서로 간의 교역과 상업들을 지배했을 그러한 트랜스퍼시픽 파트너십과 같은 그러한 야망찬 지역적 교역의 딜을 포기했다는 겁니다. Reviving that will be impossible. 그걸 다시 되살리는 것은 불가능할 거다. Due to America's protectionist turn. 왜냐하면 미국의 이러한 보호주의적인 태도 때문이다. But 그러나 a narrower agreement could plausibly be stuck with some country, giving them access to the American technology in return for the assurance of the heightened caution over Chinese security risk. 그러나 어떤 낮은 좁은 의미에서의 동의는 뭐냐면 가능할지도 모른다는 겁니다. 어떤 국가와의 몇몇의 국가와의 이러한 좁은 의미의 동의 자체가 타결되는 것을 가능할 수도 있다. 그리고 그것은 그들에게 뭘 주냐면 미국의 기술에 대해 액세스, 어떤 접근성을 줄 것이고 in return 그거에 대한 보답으로 뭐냐면 중국의 security, 중국의 어떤 security 위험에 대한 heightened, 어떤 높아져 있는 그런 어떤 경고에 대한 assurance, 확신을 줄 거라는 겁니다. 결국 이 말의 의미는 뭐냐면 두 나라와 간의 좁은 의미에 있어서의 어떤 어그리먼트를 할 수 있는데 그 어그리먼트를 함으로써 그 나라에 대해서는 미국의 테크놀로지, 기술에 대한 접근성을 허용을 해주고 그 다음 그거에 대한 보답으로 중국의 어떤 secularity risk, 중국에 대한 어떤 보호적인 어떤 리스크에 관한 어떤 높은 경고의 assurance, 그러니까 확신을 받는다는 겁니다. 그렇죠. The America's intelligence agency could shed more light on Chinese cyber shenanigans. 무슨 말인지 모르겠네. 마지막으로 미국의 인텔리전스 에이전스는 뭐냐면 중국의 사이버 어떤 테러에 대한 보다 더 많은 라이트, 어떤 빛을 shed, 빛을 비출 수 있다는 거죠. Public knowledge about the scale of Chinese snooping and hacking is limited. 그러면서 중국의 스누핑과 어떤 해킹에 대한
스케일에 대한 어떤 대중적인 난리지, 인식 자체는 뭐냐면 제한되어 있다. It is time to raise the awareness that cheap Chinese digital infrastructure has a sting in its tail. 그러면서 이것은 뭐냐면 인지도를 높일 시간이다. 어떤 인지도냐면 이러한 싼 중국 디지털 인프라스트럭처는 뭐냐면 테일, 꼬리에 스팅, 하나의 가시가 있다는 것. 이거에 대한 인지를 높일 시간이라는 거죠. 결국 여기서 말하는 것은 세 가지의 프라이어티를 이야기하면서 중국이 현재 아시아 시장에서 가지고 있는 그 디지털 인프라스트럭처의 도미넌스에 대해서 우려하는 바를 이야기하고 그것을 어떻게 하면 회피하면서 좀 더 미국에게 도움이 되는 방향으로 할 수 있을지에 대한 부분을 이야기하고 있습니다. 마지막에서 이야기하는 것은 뭐냐면 그게 세 가지인데 첫 번째는 뭐냐면 다른 아시아에 있는 동맹들과 간에 보다 더 엄격한 어떤 조약을 맺고 그럼에 따라서 특히 뭐냐면 그 조약에 맞춰서 행동하도록 그만큼 독려하라는 겁니다. 그리고 두 번째는 뭐냐면 이러한 서로 간에 결국 미국과 그 아시아 국가들 사이에서 어떤 좁은 의미의 동의에 서로 간에 합의를 하는데 그럼으로써 그 국가는 미국의 테크놀로지에 접근성을 가지게 되고 그리고 그 상대 국가인 미국은 중국의 시큐리티 리스크에 관한 어떤 높은 감시에 대한 어슈어런스 확신을 받을 수 있다는 겁니다. 그리고 마지막으로는 사람들은 중국이 얼마나 그렇게 이 기간 산업을 통해서 타 국가들을 어떻게 해서 그렇게 지식들을 첩보를 알아내고 이를 활용하는지를 잘 모른다는 겁니다. 그걸 이번 기회로 가져서 이러한 중국이 가지고 있는 싼 인프라스트럭처가 결국 중국이 다른 나라에게 뭔가를 얻어내고 뭔가를 훔치는 그러기 위한 술책이라는 것을 대중들에게 알리는 기회로 만들어야 된다는 것입니다. 그러면 여기까지 하겠습니다.